ہم کنٹرولز کھو رہے ہیں، پلیز ہیلپ اس۔ پاک 1 کے پائلٹ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ بدھ 17 اگست 1988 کے دن دوپہر 3:51 پر موصول ہونے والے پیغامات نے پاکستان کے مستقبل کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ پاک 1 گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کہانی کا انجام جتنا ہولناک تھا، اس کا پس منظر اتنا ہی پیچیدہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جس کی بنیادیں 1979 کے ان واقعات پر رکھی گئی تھیں جنہوں نے عالمی سیاست کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہ وی آئی پی پرواز پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3:40 پر بہاولپور ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ اس C-130 طیارے میں ایک خصوصی ایئر کنڈیشن کیبن نصب تھا جو پرواز کے عملے اور عقبی حصے سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس مخصوص کیبن میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل اختر عبدالرحمان اور پاکستان میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل سمیت کل 30 افراد سوار تھے۔ ایک ایسی پرواز جس پر ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی اعلیٰ ترین قیادت ایک ساتھ سفر کر رہی تھی۔ طیارہ بہاولپور سے روانہ ہوا، تقریباً 2.5 منٹ تک یہ آسمان میں بلند ہوتا رہا۔ اڑان بالکل معمول کے مطابق تھی، تاہم چند ہی لمحوں بعد جہاز آگ کے شعلوں میں گر گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق پاک 1 فضا میں ہچکولے کھا رہا تھا اور آخری بار سیدھا زمین میں پھنس گیا۔ بہاولپور کے قریب بستی لال کمال کے دیہاتی خوف کے عالم میں اسے جلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ طیارے کا ملبہ میلوں تک پھیل گیا اور کوئی مسافر زندہ نہ بچ سکا۔ بیک اپ طیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر انور عالم نے وی آئی پی ڈیوٹی پر تعینات بریگیڈیئر نسیم سے رابطے کی کوشش کی، جو کور کمانڈر ملتان جنرل شمیم عالم کو اپنے ہیلی کاپٹر میں منتقل کر رہے تھے۔ جائے حادثہ کے اوپر سے گزرنے والے ایک مشتاق طیارے کے پائلٹ نے پیغام دیا کہ پاک 1 گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس اطلاع کے کچھ ہی دیر بعد بریگیڈیئر نسیم اور جنرل شمیم عالم حادثے کے مقام پر موجود تھے۔ ان بدلتے ہوئے ہنگامی اور زمینی معاملات کے بیچ جنرل اسلم بیگ کے مطابق ان کے طیارے کے پائلٹ نے بتایا کہ اسلام آباد کنٹرول ٹاور کا پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ کنٹرول ٹاور کی خاموشی اور فضا میں اٹھتے سیاہ دھوئیں کے بادلوں کو دیکھ کر ایک گہری تشویش میں مبتلا ہو رہے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی اسی جگہ پر اتر رہا تھا۔ ان کا جہاز حادثے کے مقام کا چکر لگا کر راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ اس سانے میں پاکستان کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت ختم ہو گئی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بعد میں ڈیموکریسی میڈل حاصل کرنے والے جنرل اسلم بیگ نے اپنے شہید ساتھیوں کی فکر کی بجائے راولپنڈی واپس جانے کو ترجیح دی۔ ان کے مطابق اس قسم کے حالات میں مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا۔ میں جائے حادثہ پر پہنچ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے پائلٹ کو کہا کہ سیدھے راولپنڈی چلو۔ اس دورے کے میزبان میجر جنرل محمود دورانی بھی نیند پوری کرنے ملتان روانہ ہو گئے۔ لاشوں کو CMH ملتان منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بریگیڈیئر جنرل واسوم کا پوسٹ مارٹم کیا۔ ان کی سانس کی نالی میں سے کوئی راکھ یا کاربن کے ذرات نہیں ملے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ طیارہ گرنے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ تاہم باقی تمام افراد کا پوسٹ مارٹم روک دیا گیا اور 2 دن بعد ہسپتال انتظامیہ کو اعلیٰ حکام کی جانب سے احکامات موصول ہوئے کہ طیارے کے عملے کے ارکان کی لاشوں کے ٹکڑوں کو پوسٹ مارٹم کے بغیر ہی تابوتوں میں ڈال کر ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر یہ عمل مکمل کیا جاتا تو شاید موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکتی ہے۔ طیارہ حادثے کے فوراً بعد ہی بورڈ آف انکوائری نے تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ 19 اگست کو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اعلان کیا کہ کریش کی وجوہات جاننے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے، جس کے بعد 6 رکنی ٹیم 22 اگست کو پاکستان پہنچی اور اسے حادثے کے مقام پر لے جایا گیا۔ غیر ملکی اور مقامی ماہرین کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ کس طرح ایک ایسے طیارے میں جسے بہاولپور سے روانگی سے قبل 14 تکنیکی ماہرین نے چیک کیا ہو، خرابی پیدا ہو سکتی ہے، جس کے بعد اس طیارے کے ٹکڑے ٹیسٹ کے لیے امریکہ بھی لے جائے گئے۔
नाज़रीन, उसी साल मुल्क के अंदर 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी ने मुल्क की सियासत की सम तब्दील कर दी। लेकिन इस सियासी बका और गद्दारी के खौफ के बाद जब 1988 में ज़ियाउल हक खुद मिट गए तो नई हुकूमतों ने पुरानी रिपोर्टों को गायब करने और इंक्वायरी अफसरान को रास्ते से हटाने का खेल शुरू कर दिया था। आने वाले दिनों में कई तरह की अफवाहें फैली कि किसी मिसाइल ने तैयारे को निशाना बनाया या बीच फजा में धमाका हो गया, हलाकत खेज गैस का इखराज हुआ या आग भड़क उठी। ये तमाम इम्कानात अखबारात में भी शाया हुए। नए सदर गुलाम इसाक खान ने इस हादसे की तहकीकात की जिम्मेदारी फतह खान बंदयाल के जिम्मे लगाई और उनको तमाम तहकीकाती इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। बेनजीर भुट्टो दौरे हुकूमत में फौरी तौर पर फतेह खान बंदयाल को वहां से हटाकर स्टील मिल का चेयरमैन लगा दिया गया, जिसके बाद इस तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का कुछ पता न चला। लोथरा पुलिस थाना में दर्ज पुलिस की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो 523 सफ़हात पर मुश्तमिल थी, FIA ने अपनी तहवील में ले ली और दोबारा मांगने पर भी वापस नहीं दी। कायम मकाम सदर गुलाम इसाक खान ने हादसे की तहकीकात के लिए एक आला सतही इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया, जिसकी सरबराही पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे सख्त गिर और ईमानदार फ्लाइट सेफ्टी चीफ एयर कमोडोर अब्बास एच मिर्जा को सौंपी गई। इस बोर्ड में पाकिस्तानी माहिरीन के साथ अमरीकी तकनीकी और हवाबाजी माहिरीन की एक और टीम भी शामिल थी। रिपोर्ट ने इंजन की खराबी, किसी बैरूनी मिसाइल हमले या तैयारे के ढांचे में खराबी के इम्कान को साइंसी तौर पर मुस्तरद करते हुए ये साबित किया कि मलबे के जायजे और बरकी निज़ाम में कोई नक्स मौजूद नहीं था और इंजन क्रैश के वक्त पूरी रफ्तार से काम कर रहे थे। और इसी साइंसी तज्ज़िये ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया कि कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को किसी आसाब शिकन गैस, नर्व गैस या जहरीले केमिकल के जरिए बेबस किया गया था, जिसकी वजह से वो तैयारे का कंट्रोल खो बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा महज कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और मुजरिमाना तकरीबकारी का नतीजा था। इन बदलते हुए आलमी और इलाकाई सियासी मामलात के पेश नज़र अमरीका और पाकिस्तान का तस्वीराती इत्तेहाद इंतहाई गहरा हो गया था। लेकिन इस गहरे गठजोड़ के बावजूद सच्चाई पर पर्दा डालने की जियोपॉलिटिकल कोशिशें दोनों ममालिक की आला तरीन सिफारती सतह पर साफ देखी जा सकती थी, जहां कानून को पुरस्कार अंदाज में रोक दिया गया। एक नाकाबिले तरदीद हकीकत यह है कि अमरीका में इस हादसे की कभी कोई संजीदा और जामे तहकीकात नहीं की गई। अमरीकी कानून के मुताबिक दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी अमरीकी शहरी के कत्ल की सूरत में FBI की तहकीकात लाजमी होती है। लेकिन इस केस के सिलसिले में जब FBI टीम पाकिस्तान रवाना होने वाली थी तो अमरीकी वजीर खारजा ने पुरस्कार अंदाज में उसे रोक दिया। हालांकि इस हादसे में अमरीका के आला सिफारतकार, एक हाजिर सर्विस अमरीकी जनरल और एक अमरीकी साख्ता तैयारा शामिल थे। कांग्रेस में चंद समातें जरूर हुई, लेकिन FBI को इस केस से दूर रखा गया। हादसे के 10 माह बाद सिर्फ 3 अफराद पर मुश्तमिल एक FBI टीम पाकिस्तान आई, जिसमें न कोई फजाई हादसात का माहिर शामिल था, न ही कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल था। इस टीम को पूछगछ के लिए 25 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त दी गई, मगर किसी एक को भी तलब नहीं किया गया। टैक्सला और मरी की सैर के बाद वो टीम वापस रवाना हो गई। ज़िया हुकूमत ने अफगान जंग को जिहाद का रंग दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में शरीयत और इस्लामी कवानीन का निफाज अमल में लाया गया ताकि मुल्की सतह पर इक़्तिदार को नज़रियाती जवाज़ फराहम किया जा सके। लेकिन इस शरीयत और जवाबदेही के दावों के बाद जब अगली हुकूमतों से सवाल किया गया तो मुल्की एस्टैब्लिशमेंट ने सच्चाई का तमस्कुर उड़ाते हुए मामले को सर्दखाने की नजर कर दिया। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आ चुकी थी। उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा कर्नल रिटायर्ड गुलाम सरवर चीमा ने तहकीकात के नताइज से मुतल्लिक सवाल पर तंजिया जवाब दिया कि जो शख्स नतीजा जानना चाहता है वो बराह रास्त अल्लाह ताला को फ़ोन कर ले, क्योंकि सिर्फ वही असल हकीकत जानता है। यानी हुकूमत से किसी ताउन की तवक्को ही फजूल। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान दोनों के खानदान C-130 बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहेड पर हर्जाने का भारी मुकदमा दायर करना चाहते थे। उन्होंने अमरीका में एक इंतहाई मशहूर वकील तक रसाई भी हासिल की, मगर इजाजुल हक के मुताबिक अचानक उस अमरीकी वकील ने हमारे फोन उठाना बंद कर दिए। चुनाचे दोनों खानदान इस कानूनी कार्रवाई से दस्तबरदार हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ मुमकिन असासी अनासिर की फहरिस्त लंबी होती गई और इस अजीबो गरीब नामुकम्मल कहानी के गिर्द मौजूद इसरार मजीद पेचीदा और गहरे होते गए। कुछ साल कबल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बैती लाल कमाल में हादसे के मकाम पर एक यादगार भी बनवाई गई,
जनरल जिया की मौत आज भी एक मुअम्मा है और लोग अब भी ये सवाल पूछते हैं कि आखिर जनरल जियाउल हक को किसने मारा। गवाह कौन है तारीख जो कभी किसी को माफ नहीं करती।